स्वागत करछि आउ गोटे नया भिडियो को देखो प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला तो प्रीवियस क्लास रे मुझे पढ़े कर पेपर 10 रो आजिर मनीष लेखक के माने औपन्यासक होउचंती कालिंदी चरण पाणिग्राही। तो तार मुझे डिटेल्स मुझे बुझाई देती माने तार विषय वस्तु कौन रही। तो सही भिडियो देखी ना ताहले जाके देखिपारे। बर्तमान आज आम गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ा जोटा कि आजिर मनीषर क्वेश्चन आसे आपंकर कालिंदी चरण पाणिग्राही सृष्टि संभार परिचय प्रदान कर। बुझिपारे यहाँ आम 5 मार्क रही। एवं आउ गोटे क्वेश्चन आपन सहित मुझे सेयार करी से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टां जोटा अच्छे दल बेहरा पितृभक्ति किपर थिला आज मनीष उपन्यास अवलंबन में आलोचना कर। तो यही क्वेश्चन देखो बहुत इंपोर्टां अच्छी। तो प्रथम आम जाना तार सृष्टि संभार विषय निहाती आपको जानवा पड़ो। बुझिपारे आगे कोई एग्जाम अच्छे तेणुक भिडियो को समस्त लास्ट तक देखिए। चैनल को नसले चैनल को सब्सक्राइब कर और जहाँ भी डाउट रोचे मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मुझे कमेंट रिप्लाई निहाती देवी। तो चलो भिडियो को फटाफट स्टार्ट करने। तो देखो कालिंदी चरण पाणिग्राही जड़े बहुत चर्चित उपन्यास गुड़िक बहुत गुड़ाए अच्छी है बहुत माने उपन्यास अच्छी। एवं कालिंदी चरण पाणिग्राही गोटे कौन सबुज गोष्ठी वयोज्येष्ठ बोले आम कहीपर। बुझिपारे तो से एकाधार कवि गाल्पिक औपन्यासिक और नाट्यकार प्राबंधिक अच्छा। तो छात्रवस्था से सारस्वत साधन व्रती ननसेंस क्लब व्यवस्था बा स्थापन और छात्र दर्पण शक्ति साधन आप माने थर्ड सेम रे पढ़ी थे कालिंदी चरण जो माने अच्छे कौन अवकाश पत्रिकार जो हूँ माने जो पढ़ी थे कौ आमर थर्ड सेम पढ़ी थे आप माने अन्न दास 5 जनकर जो कवि श्रेष्ठ कवि है। तो ताइरु अच्छा किए कालिंदी चरण पाणिग्राही जड़े ननसेंस क्लब स्थापन थे छात्र दर्पण एवं शक्ति साधन थे अवकाश आदि पत्रिकार लेखा प्रकाशन प्रतिभार उज्जवल साहित्य बहन करे सबुज बंधु मान सहित से प्रथम जौवन है जौवन यहाँ जौवन और स्वप्न को नहीं कविता लेखुले किए कालिंदी चरण पाणिग्राही। बुझिपारे तो परवर्ती काल में कौन है परवर्ती काल में साहित्यिक अभिमुख्य परिवर्तित होती लेखनी प्रकाश कर मनीष जीवन बहुमुखी अनुभूति जहाँ भी लेखा परिचालन कर से लिखुं कौन माने मनीष मनीषर जीवन को सुखमय जहाँ भी अच्छी से मनीष जीवन को लेकिन लेखन चालना कर लेख चालना कर। तो फल सबुज जुगर स्वप्निल सृष्टि विभव परिहार कविता हूँ जीवनधर्मी संवेदनशीलतार आर्त और आवेदन रे सार्वजनीन कविता संकलन मध्य मने नाई छुरीटिया है क्वेश्चन आसे कालिंदी चरण पाणिग्राही कविता संकलन गुड़िक आलोचना कर बा लेख। तो रहा गोटे कौन मने नाई छुरीटिए लड़ा क्षणिक सत्य महादीप प्रधान कविता संकलन कवितार नूतन विप्लवर धारा और पलायमान भाव नैष्ठिक आत्मी निवेदन प्रच्छन्न भाव प्रकाशित होइछि। तो परवर्ती देखा कालिंदी चरण माटीर मनीष लुहार मनीष आजिर मनीष अमरचिता और मुक्तागढ़ क्षुदा उपन्यास गुड़िक मध्य माटीर मनीष सर्वश्रेष्ठ जहाँ भी कालिंदी चरण पाणिग्राही लिखिं माटीर मनीष उपन्यास लिखिं लुहार मनीष आजिर मनीष अमरचिता और मुक्तागढ़ क्षुदा ये से लिखिं रचना कृति। तो यही गुड़िक देखो माटीर मनीष सर्वश्रेष्ठ बोले आम जापर है माटीर मनीष सर्वश्रेष्ठ गोटे उपन्यास। तो यही अन्य भारतीय भाषा अनुदित हो तो ये अन्य भारतीय भाषा अनुदित हो लोकप्रियतार शिखर को उन्नति होती आदर्शवादी मानक मानविकता पद्धर परिचय मिले। यार मुख्य चरित्र बरजू को से गांधीजी को आदर्श अनुप्राणित कराई जहाँ प्रमाण करे समकालीन स्वाधीनता संग्रामी हित उपन्यास प्रच्छन्न इतिहास। तो बरजू को से संपूर्ण गांधीवादी कराई लुहार मनीष उपन्यास बर को चरखा चल जेल जाशार पल्ली जीवन जीवंत प्रतिच्छवि माटीर मनीष अंकित। तो भाषा शैली चरित्र चित्रण एवं दृष्टि ओडिया उपन्यास साहित्य असंपन्न प्रतिष्ठा दाबी है। तो परवर्ती प्रश्न परवर्ती देखिए मुक्तागढ़ क्षुदा अन्य कृति हूँ मुक्तागढ़ क्षुदा और अमरचिता उपन्यास समन्वय रचित हो दुर्भिक्षर पट्टभूमिकार राजतंत्र विरोधी जनजागरण सृष्टि कर 9 जन
ସମ୍ମିଳିତ ସୃଷ୍ଟି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାର? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଗରିକା ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି ଓ ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆବେଗଧର୍ମୀ ଓ ମନନଶୀଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଗଳ୍ପଟି ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ରଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ମାଂସର ବିଳାପରେ ହେଲା। ମାଂସର ବିଳାପରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଫୁଟି ଉଠିଛି ମନେ ହୁଏ ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପରିଚିତ। କିଏ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟା ଏକ ବାକ୍ୟ ନାଟକଟି, ପଦ୍ମିନୀ ଓ ପ୍ରୟଦସୀ ନାଟକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଛତ୍ର ଛତ୍ର କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟିକ ସଂଳାପ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ଏଣୁ ନାଟକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଓ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ସମାଚାର ସାହିତ୍ୟିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭେଇଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭେଇଛି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ। କାହାର? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର। ତ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ରନିକଲ ଇଂରାଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇଥିଲେ। କି? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁର ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ତ 1971 ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ହେଲା। 1971 ମସିହାରେ ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ସେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଫେଲୋ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1976 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କ ଦାନ ବାସ୍ତବିକ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତାମାନେ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସହିତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତି କିପରି ଥିଲା ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଆଜିର ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦଳ ବେହେରା ତାଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତି କିପରି ଥିଲା ତାହାର ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ କର ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ତ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆଣିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଅଛି, ହଁ ଏତିକି ହେଲା, ଏତିକି ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ଯେଉଁଟାକି କର ପେପର 10ର ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ 2ର। ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଏପ୍ରିଲ 7ରେ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 7ରେ ଅଛି। ତା ସହିତ 16ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନୋଟିସ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଥିବ ବୋଧେ ଯାହାବି। ତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନକରି କ'ଣ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏବେଠୁ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।